ਹੁਣ बेटा ਆਪਾਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਅਧਿਆਇ 5 ਦੀ ਅਭਿਆਸ 5.1 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ बेटा ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। बेटा एक बिंदु तो हो के सिर्फ एक ही रेखा खिंची जा सकती है, ये तुसी दसना है सही है या गलत है। गलत है क्योंकि देखो बेटा दो बिंदु होंगे फिर तो एक ही रेखा खिंची जाएगी। जे एक ही बिंदु है तो जिथे मर्जी लाइना खिंची जा, असी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स खिंच सकते हैं ना, बहुत सारी लाइना खिंच, तो फिर की लिखांगे गलत है या फिर की लिखांगे रॉन्ग। आ गया समझ। फिर दूजा इदा साडे कोल दो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੰਖ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ गलत हो गया है, रॉन्ग। तीजा देखो बेटा एक शांत रेखा दोनों पासे अनिश्चित रूप में बताई जा सकती है। ये असी पहला भी कर चुके हाँ कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। पोस्टीरियर असी किया है याद, तो ये सही है। इसका आंसर क्या आएगा सही, ट्रू। चौथा भाग देखो ध्यान नाल, जे दो चक्कर बराबर हैं तो उन्होंने अर्धव्यास भी बराबर होंगे। बिल्कुल सही गल है। जे दो चक्कर बराबर तो उदों ही हो सकते हैं जो उन्होंने जो अर्धव्यास है वो बराबर होएगा। इसका मतलब ये भी तुहाडा की है सही है, ट्रू है। पंजवा देखो बेटा पंजवें विच की कह रहा है, कहता चित्र विच जे ए बी आ ए बी रेखाखंड पी क्यू के बराबर है, अगे पी क्यू एक्स वाई के बराबर है। जे ए वाली रेखा ए बराबर, ए वाली रेखा ए बराबर, तो कि ए बी एक्स वाई के बराबर होगी? बिल्कुल होगी। जे 4 सेंटीमीटर ए भी 4 सेंटीमीटर ए भी 4 सेंटीमीटर अंडरस्टूड है ए बी एक्स वाई बराबर होंगे, तो ये भी की होया सही होया बेटा, ट्रू। इस तरह साडा पहला सवाल सही या गलत वाला पूरा होंदा है। ये सही या गलत दे विचों भी कई बार एक नंबर के सवाल आ सकता है, इस करके इसनूं ध्यान नाल समझना है बेटा। हुण आपां दूजा सवाल करन जा रहे हैं, ध्यान नाल देखियो बेटा। दूजे सवाल दे विच सानूं कुछ परिभाषावां दित्तियां गईयां हन। सानूं दसना है कि समांतर रेखावां दी की परिभाषा हुंदी है, जां पैरेलल लाइन किसनूं कहंदे हन। दो सीधियां रेखावां जो अगे वधाउण ते किसी भी पासे कदे नहीं मिलदियां, चाहे उसनूं इस पासे वधा लो चाहे उसनूं इस पासे वधा लो, वो कदे आपस में मिलते हैं। जिदा तुसीं ब्लैक बोर्ड के उपरला ते थल्लेला सिरा देखते हो या रेल की पटरियां देखते हो, ये बहुत सारी एग्जाम्पल आप छोटी 6वीं क्लासां में कर चुके हैं। तो समांतर रेखावां सारिਆਂ ਨੂੰ पता है वो संख्यावां ਜਿਹੜੀ कदे भी ਵਧਾਉ अगे ਵਧਾਉਣ ਤੇ किसी भी पासे आपस में नहीं मिलदियां। इंग्लिश में लाइन्स विच वैन प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड्स, विच वैन प्रोड्यूस्ड का मतलब ਵਧਾਣਾ, विच वैन प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड्स नॉट मीट। तो ये मैं डायग्राम बना के भी दिखा रहा है तुहानूं। दूजी है लंब रेखावां बेटा। ਹੁਣ लंब रेखावां तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि ਜਿਹੜੀ एक दूजे उत्ते लंब बनाਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। दो रेखावां जो आपस में 90 डिग्री ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ लंब रेखावां कहते हैं। जिवें देखो दो रेखावां खिंचियां ਜਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 90 डिग्री ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ रेखावां ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ लंब रेखावां होणगीਆਂ। टू लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये साडी डेफिनेशन है लंब रेखावां की। अगला साडे कोल आंदा बेटा रेखाखंड। रेखाखंड मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सीगा कि वो जे कि किसी ਨੂੰ ਅੱਗੇ तक ਵਧਾਇਆ जा सके तो वो रेखा ਹੁੰਦੀ है जिस ਦਾ एक स्टार्टिंग बिंदु ਤੇ अंत बिंदु दोने ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ रेखाखंड। दो ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਇਹ भी कहा जा सकता रेखाखंड ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ दो अंत बिंदु ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ बेटा वर्ग। वर्ग ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ एक अजिहा चतुर्भुज जिस ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ भी बराबर ਹੋਣ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ भी 90 डिग्री ਦੇ बराबर ਹੋਣ। चतुर्भुज जिस ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ बराबर ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ भी 90 डिग्री ਦੇ बराबर ਹੋਣ। अ क्वाड्रिलेटरल with all its sides equal and each interior angle is 90 डिग्री।
ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਲੰਬ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਖਾਖੰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਆਰੰਭਿਕ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਗ ਇਸ ਅਜਿਹਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ A ਅਤੇ B ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ C ਸਥਿਤ ਹੈ ਕਿ AC ਬਰਾਬਰ BC ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤ ਹੈ ਕਿ AC ਅਤੇ BC ਕੀ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ AC AB ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਫ ਅ ਪੁਆਇੰਟ C ਲਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ AC ਅਤੇ BC ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ AC ਹਾਫ ਆਫ AB ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ AB ਰੇਖਾਖੰਡ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਅਤੇ C ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ AB ਰੇਖਾਖੰਡ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ C ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AC ਅਤੇ BC ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਮਤਲਬ AC ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ BC ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ AC ਜਿਹੜਾ ਹੈ AB ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ AC ਹੈ ਉਹ BC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ AC ਜੋ ਹੈ ਹਾਫ ਆਫ AB ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਯੂਕਲਿਡ ਦੇ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਅਮ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਬੇਟਾ AC ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ AC ਹੀ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ 2 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ 2 AC ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ AC ਹੈ ਅਤੇ AC ਵਿੱਚ AC ਜੋੜਨ ਨਾਲ 2 AC ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ AC ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ AC ਅਤੇ AC ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? 2 AC ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, B ਤੋਂ C ਤੱਕ ਅਤੇ A ਤੋਂ C ਤੱਕ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? AB ਬਣਨਗੇ। ਇਸ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਭੇਜ ਦਈਏ ਅਤੇ AC ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? 2 ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਭਾਗ 'ਚ, A1/2 AB, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ। ਇਹੀ ਬੇਟਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਗਿਵਨ ਦੈਟ, ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਬਸ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ AC ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ AC ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ AC ਅਤੇ AC 2 AC ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ BC ਅਤੇ AC ਮਿਲ ਕੇ ਬਣ ਗਏ AB, ਅਤੇ ਫਿਰ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਭੇਜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ AC ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਫ ਆਫ AB ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇ AC ਅਤੇ BD ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ, A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ ਅਤੇ B ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ D ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ AB ਅਤੇ CD ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ AB ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਹ CD ਲਾਈਨ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ ਅਤੇ B ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ D ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਵੱਧ ਹੈ। B ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ ਆਹ ਰੇਖਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, B ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ ਆਹ ਰੇਖਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? AC ਬਰਾਬਰ BD ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। AB ਬਰਾਬਰ CD ਹੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਲਤੂ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ A ਤੋਂ C ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਹੈ, BC ਫਾਲਤੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ BC ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਆਨਸਰ ਵੀ
ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ AC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ BC ਘਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ ਕੌਣ? AB, ਤੇ ਉਧਰ BD ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ BC ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਿਆ? CD, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਚੈਪਟਰ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਬੇਟਾ 2-3, ਇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।